الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 13 من شهر شعبان لعام 47 و400 وألف للهجرة الموافقة لل31 من شهر يناير لعام 26 و2000 كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا ولم نزل بصدد الحديث عن سورة ياسين التي وصلنا فيها إلى الآية 60 وهي قوله تبارك وتعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يبارك لنا في الأوقات والأعمال والأنفس والأهل ونسأله عز وجل أن يمنحنا الإخلاص والصدق في القول والعمل وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا يوم نلقاه وقد أتيناه بقلب سليم إنه هو السميع العليم. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 13e nuit du mois de Sha'ban de l'an 1447, c'est-à-dire le 31 janvier 2026. Comme chaque samedi soir, nous nous retrouvons afin de lire ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'étudier. Nous sommes toujours dans la lecture du 36e chapitre du Coran qui est intitulé Yassine, dans lequel nous sommes arrivés, walhamdulillah, au 60e verset la semaine dernière. Verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit Wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun, c'est-à-dire, et distinguez-vous, ô vous, aujourd'hui, ô vous les criminels. Et nous reprenons aujourd'hui avec le reste des versets en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder sa bénédiction dans nos personnes et nos actions et de nous octroyer la pureté de l'intention et d'alourdir avec ses assises les balances de nos bonnes actions le jour de la résurrection. ذكرنا أن الله تبارك وتعالى ذكر شيئا من نعيم أهل الجنة ثم انتقل إلى ذكر شيء مما توعده لأعدائه من أهل النار وما سيقع عليهم من الوعيد الشديد والخطاب الشديد في عرصات يوم القيامة. قال عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي تميزوا عن أصحاب اليمين والمقربين كما تميزتم عنهم في هذه الدنيا بكفركم وأعمالكم السيئة. Donc on avait vu ensemble mes chers frères qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a évoqué une partie du délice qu'il a promis et garanti à ses alliés promis au paradis. Puis après Allah tabaraka wa ta'ala nous évoque aussi une partie de ce qu'il a proféré comme menace à l'égard de ses ennemis qui ont refusé de lui obéir et de se soumettre à lui. Et donc Allah Ta'ala s'adresse à eux en tant que criminels, car c'est la cause pour laquelle ils auront le droit à la malédiction éternelle. Distinguez-vous aujourd'hui, ô vous les criminels. Distinguez-vous des croyants aujourd'hui, le jour de la résurrection, le jour de la rétribution, le jour de l'élévation, le jour de l'humiliation. Distinguez-vous d'eux de par vos traits, car comme on le sait, leurs visages seront noircis quand les visages des pieux seront illuminés par la lumière. Distinguez-vous d'eux aujourd'hui comme vous vous êtes distingués d'eux ici-bas de par votre mécréance face à leur croyance et de par votre désobéissance face à leur obéissance. ثم يقول تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقبل أن نتحدث عن هذه الآية لا بد أن نعلم متى
سيخاطب الله تبارك وتعالى الكفرة من بني آدم بهذا الخطاب المفزع المرعب. نعلم أن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا، وأن كثيرا منهم سيعذب بعذاب موافق ومناسب لما كان عليه في الدنيا، فمن مات على شيء بعث عليه، ويطول انتظارهم وهم في هذه الأحوال، وفجأة يسمعون بصوت عظيم يأتيهم من فوق رؤوسهم، وهذا الصوت هو صوت انشقاق السماء، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بانشقاقها في القرآن في عدة آيات. ويكون انشقاق السماء سببه نزول الرب سبحانه وتعالى مع ملائكته. قال الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالخلق في هذه اللحظات تنحبس أنفاسهم في صدورهم، وتشخص أبصارهم، وتبلغ قلوبهم في حناجرهم، ويشاهدون بأم أعينهم مشهدا لم يشهد مثله أحد قبلهم قط. وفي خضم هذه اللحظات يخاطبهم الله تبارك وتعالى، يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. وهذه الجملة استفهامية، والاستفهام هنا للتقرير، أي ليس لكم جواب على هذا السؤال إلا التقرير. ألم أعهد إليكم، ألم أوصكم، ألم آمركم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وهذا الأمر وهذه الوصية ذكرها الله تبارك وتعالى في آيتين. قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما من عبد تذب فيه الحياة إلا وقد أقر بربوبية الله تبارك وتعالى عليه، وباستحقاقه سبحانه وتعالى عبادته له وحده دون ما سواه. ألم آمركم يا بني آدم، ألم أوصكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ولو عبد الإنسان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا لكان قد وقع في أعظم الظلم وأشنعه، فكيف به وقد عبد مع الله أو من دون الله أبغض خلقه إليه وأمقته لديه وأشنعهم عنده. فهذا والله هو الظلم العظيم الذي ليس بعده ظلم وليس معه ظلم وليس فوقه ظلم. والله تعالى يقول: ألا تعبدوا الشيطان. والملاحظ أن الناس الذين وقعوا في الشرك عبدوا غير الشيطان، بل تعددت عبادتهم وتعددت آلهتهم ومعبوداتهم. فلماذا قال الله تعالى: ألا تعبدوا الشيطان فقط؟ لأن الشيطان هو الذي يأمر الإنسان بعبادة غير الرحمن،
فإذا أطاعه الإنسان عبد ما شاء فترجع عبادته إلى الشيطان لأنه أطاعه من دون الرحمن. وقد جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وكان نصرانيا قبل ذلك، فقال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، فقال له عليه الصلاة والسلام ألم يكونوا يحللون لكم الحرام فتطيعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ فقال عدي رضي الله عنه بلى، فقال عليه الصلاة والسلام تلك عبادتكم إياهم. ولذلك لما عبد الناس الملائكة وجاءوا يوم القيامة وسأل الله تبارك وتعالى الملائكة أنكرت الملائكة أنهم قد عبدوا من دون الله. قال الله عز وجل ويوم يحشرهم فيقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، بل كانوا يعبدون الجن. ولاحظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة وبالأخص التنفل في أوقات معينة في اليوم، ومن تلك الأوقات طلوع الشمس وغروبها، لأن الشيطان يقارن الشمس عندها، فإذا سجد المشركون لها في هذين الوقتين سجدوا للشيطان. ولهذا كل من عبد الكواكب والشمس والقمر رجعت عبادته للشيطان. فكل من أشرك بالله أيا كان الذي عبده من دون الله رجعت عبادته إلى الشيطان. فلذلك قال سبحانه وتعالى ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفعلا أخبرنا الله تبارك وتعالى أيضا بعداوة الشيطان في آيات كثيرة، وبدأ في ذلك البيان مع الأبوين الكريمين عليهم الصلاة والسلام لما قال لآدم ويا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولما سمع للشيطان وعاتبهم الرحمن فقال وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ولما أمرهم بالهبوط إلى الأرض قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وجاء في القرآن في 7 مواطن أن الشيطان لنا عدو مبين. وتخيل وتصور أيها الأخ الكريم لو جاءك أقرب الناس إليك وأشار ببنانه إلى أحد ما وقال إياك وهذا الإنسان فإنه عدو لك مبين، ماذا كنت صانعا؟ أكنت تأخذ منه حذرك أم تجعله خليلك؟ لا والله ما كنت تقترب منه قدر أنملة. فكيف بالرحمن العظيم الديان الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في سمائه، خالق الأكوان، يخبرك بأن هذا الكائن عدو لك وأي عدو، ويحذرك منه مرات وكرات، وماذا أنت فاعل؟ كأنه أمرك باتخاذه خليلا وصديقا. فلبئس ما امتثلت أمره أو فكيف امتثلت أمره بهذه الطريقة إنه لكم عدو مبين. Avant de parler de ce verset, il est important de le contextualiser, de savoir dans quelles circonstances Allah tabaraka wa ta'ala va s'adresser aux gens le jour de la résurrection ainsi. Le jour de la résurrection, mes frères, les gens sortiront de la terre sans vêtements,
pour couvrir leur nudité, sans chaussures pour protéger leurs pieds, incirconcis tels qu'ils ont été la première fois créés. Et chacun sera ressuscité conformément à l'état dans lequel il se trouvait lorsqu'il est mort. Car le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam, que chacun d'entre nous sera ressuscité tel qu'il est mort, tel qu'il a décédé. Et donc, les gens sortiront de la terre et auront à peine le temps d'enlever de leur corps et de leur tête la poussière que beaucoup d'entre eux se verront saisir de différentes formes de châtiments et de punitions qui correspondront à l'état dans lequel ils se trouvaient lorsqu'ils sont morts. Et ils resteront ainsi longtemps sans que rien ne se passe. Et ils attendront dans ces circonstances-là longtemps jusqu'à perdre patience. Et là, d'un coup, ils entendront un bruit, un fracas énorme venant d'au-dessus de leur tête. Alors, ils dirigeront leurs yeux vers le ciel et ils le verront se déchirer comme la page d'un livre, se plier et se déchirer et se fendre. Et lorsque le soleil se fondra, s'échappera de la fente au premier des nuages. Et à travers ces nuages, on verra des créatures illuminées descendre du ciel les unes après les autres. Qui sont-elles? Les anges. Ils descendront en rang en fonction de leur place initiale dans les cieux. Les anges du premier ciel, puis ceux du second, puis ceux du troisième. Il a été rapporté que lorsque les anges commenceront à apparaître et que les gens seront illuminés par leur lumière, ils leur diront: Afikum Rabbuna, est-ce qu'il y a parmi vous notre Seigneur? Et là les anges leur répondront Kalla, bal huwa at. Non, mais il arrive. Et dans le Coran, Allah Ta'ala dit: Wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam. Et lorsque les cieux se fendront par les nuages, en laissant échapper les nuages, وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, et les anges descendront progressivement les uns après les autres. Et il dit subhanahu wa ta'ala: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ. Qu'attendent-ils si ce n'est qu'Allah ne vienne à eux dans des ombres faites par les nuages, ainsi que les anges. Et Allah il dit: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Et les anges viendront ainsi que les anges viendront ainsi qu'Allah, les anges rang par rang. Et là, les créatures qui assisteront à un spectacle, à une scène extraordinaire à laquelle jamais aucune créature n'a assisté de pareil auparavant. Jamais. Leur poitrine se serrera, leur respiration se bloquera, leurs cœurs monteront dans leur gosier, leurs regards se retourneront alors qu'ils assistent à une scène pareille. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala s'adressera à eux. Ils l'entendront, tous, sans exception. Il a été rapporté qu'il leur dira: Ya bani Adam, laqad ansattu ilaykum fi dunya kathira, fa ansitu al-yawma ilay. Il a été rapporté qu'il leur dira: Ô fils d'Adam, je vous ai beaucoup écouté ici-bas. Aujourd'hui, c'est à vous de m'écouter. Et là, il leur dira: Alam a'had ilaykum ya bani Adam, alla ta'budu ash-shaytan. Alam a'had, c'est-à-dire, n'ai-je pas pris votre engagement? Ne vous ai-je pas ordonné? N'avez-vous pas donné votre parole? Il s'adresse à eux sous forme interrogative, mais une interrogation dont le but est d'obtenir une confirmation, car il n'y a pas d'autre réponse possible à une telle parole.
N'ai-je pas pris votre engagement, ô fils d'Adam? Ne vous ai-je pas ordonné ici-bas? Et ça, Allah Ta'ala, il l'a fait, comme il nous l'a dit dans le Coran. Lorsqu'il a créé nos âmes, il nous a fait sortir des reins de notre père, Adam alayhi salam. Et lorsque toutes nos âmes étaient réunies, il s'est adressé à nous en disant: Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Il nous a fait reconnaître sa seigneurie sur nous. Il nous a fait admettre qu'il était le seul à mériter l'adoration. Et nous avons reconnu cela et nous l'avons accepté. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ. Il les a fait témoigner contre eux-mêmes en leur disant: Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et on a tous répondu: Qalu bala shahidna. Oui, ô Seigneur, nous attestons cela. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Nous avons certes proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. Elles refusèrent de la porter. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. Et en ont eu peur. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. Mais l'être humain, lui, l'a portée. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Car certes, il était très injuste et très ignorant. Donc, nous avons pris cet engagement. Et nous l'avons reconnu alors que nous venions d'exister dans le monde des âmes avant même qu'Allah ne crée nos corps. Alam a'had ilaykum ya bani Adam, ô fils d'Adam. Wallahu ta'ala huna yukhatibu al-thaqalayn wal-thaqalan ummata al-insi wal-jinn, lakinnahu khatabahum بانتسابهم إلى أبيهم آدم من باب الأغلبية. وقد استدل بعض أهل العلم بذلك على أن بني آدم أكثر عددا من الجن. والله تعالى أعلم بذلك. Et il a dit: ô fils d'Adam, alors que ce discours s'adresse autant aux humains qu'aux djinns, car ce sont les deux communautés qu'on appelle al-thaqalan, les lourdes, car elles se sont alourdies en acceptant le dépôt dont on a parlé précédemment dans le verset de l'Ahzab. En acceptant ce dépôt et en le portant comme fardeau, elles se sont alourdies. On les a alors appelées al-thaqalan. Et il y a parmi eux les djinns qui ne sont pas les fils d'Adam. Et pourtant Allah s'adresse à eux. Mais les savants ont dit qu'il a dit aux fils d'Adam par rapport au fait qu'ils sont majoritaires. Et d'ailleurs, certains savants se sont servis de ce verset pour affirmer qu'il y avait plus d'humains que de djinns. Même si d'autres savants disent le contraire. Par rapport au verset قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ. على كل حال, il est dur de se prononcer sur cette question-là. D'autres disent qu'il s'adresse à Banu Adam car ce sont eux qui ont adoré les shayatines. Et que les shayatines n'ont pas adoré les djinns, les humains, pardon. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا بل كانوا يعبدون الجن. Et d'autres versets qui nous font comprendre que ce sont les humains qui ont adoré les djinns et pas l'inverse. Et Allah Ta'ala يسمي. على كل حال, Allah dit: ألم أعهد إليكم يا بني آدم, ô fils d'Adam. Quel est cet engagement? Quel est cet ordre qu'il leur a donné au préalable et précédemment? ألا تعبدوا الشيطان, de ne pas adorer le diable, de ne pas adorer le diable, الشيطان. Et là, l'association, quel que soit celui qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, est la pire des injustices et le péché par excellence. Celui qui rend l'accès au paradis impossible et le séjour en enfer éternel. Et si quelqu'un adorait l'ange le plus rapproché, ou le meilleur des prophètes et des messagers, en dehors d'Allah, il aurait quand même commis cet horrible péché. Que dire alors de celui qui a choisi comme idole, en dehors d'Allah, la pire des créatures, la plus méprisable et détestable, celle
qu'Allah Ta'ala a maudit pour l'éternité il y a de cela bien longtemps. Cela rend ce crime horrible encore pire. Allah ta'budu shaytan. Et là, il y a une question qui se pose d'elle-même. C'est que dans le Coran, Allah nous informe que les gens ont adoré plusieurs choses. Il y en a qui ont adoré les anges, d'autres qui ont adoré le soleil, la lune et les étoiles, d'autres qui ont adoré des statues, d'autres qui ont adoré des humains connus pour leurs vertus. Alors pourquoi est-ce qu'il a réuni tout ça en disant de ne pas adorer le diable? Car toute créature qui a été adorée en dehors d'Allah n'a été adorée que parce que le diable l'a ordonné. C'est lui qui a poussé les gens à le faire. Et les gens, en lui obéissant, sont tombés dans son adoration. Car Allah, il l'interdit, et lui, il l'ordonne. Et ils ont obéi au diable plutôt qu'à Allah. Et il a été rapporté que Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, qui était chrétien avant de se convertir à l'islam, a entendu un verset du Coran dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit des gens du livre qu'ils ont pris leurs moines et leurs prêtres comme idoles en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Maryam. Et là, Adi radiyallahu anhu, il dit non, nous ne les adorions pas en dehors d'Allah, car pour lui l'adoration était restreinte à une seule forme. Et là, le prophète lui dit, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il vous interdisait le licite et vous rendez licite l'interdit et vous leur obéissiez? Et là, Adi répond oui. Et là, le prophète lui dit, alayhi salatu wassalam, c'était ça votre adoration vis-à-vis d'eux. Donc quand tu obéis à quelqu'un dans une chose qui va à l'encontre de ce qu'Allah Ta'ala a interdit, en le mettant au même rang qu'Allah Azza wa Jal, c'est de l'association. Ensuite, comme on l'a dit, c'est le diable qui a insufflé aux gens d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est eux qui leur insufflent ces choses-là. Et dans le Coran, Allah nous informe que le jour de la résurrection s'adressera aux anges. Il leur dira, est-ce que c'est vous qu'ils adoraient? Ceux qui prétendaient adorer les anges. Et là, les anges se désavoueront de ceux qui les ont adorés ou qui ont prétendu les adorer. Subhanak, bal kanu ya'budun al-jinn. Au contraire, ils adoraient les démons. Aktharuhum bihim mu'minun. La plupart d'entre eux croyaient en eux, aux démons. Et aussi, le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé qu'il y a certains moments dans la journée où il est interdit de prier, notamment des prières surérogatoires. Lorsque le soleil se lève et lorsqu'il arrive au zénith, ou plutôt au point culminant dans sa course, et enfin lorsqu'il se couche. Et il nous a dit qu'il se levait et se couchait entre les cornes du diable. Pourquoi? Car il s'associe au soleil au moment où les associateurs se prosternent devant lui pour lui aussi être adoré par eux. Donc toute personne qui adore le soleil, ou la lune, ou les astres, ou n'importe quelle créature, vivante ou non, aura en vrai adoré le diable, car c'est lui qui leur a demandé de le faire. C'est pour ça qu'il a dit Allah ta'budu shaytan, n'adorez pas le diable, et il n'a pas dit de ne pas adorer autre que moi, pour que ça inclue tout ce qui a été adoré en dehors de lui. Ensuite, il nous informe subhanahu wa ta'ala que ce diable-là est pour nous un ennemi manifeste. Un ennemi dont l'animosité est claire. Il n'y a pas de doute. Ce n'est pas quelqu'un qui se comporte bien avec nous et duquel on pourrait douter est-ce qu'il nous veut du bien ou du mal.
c'est quelqu'un dont l'animosité ne fait aucun doute. Elle est évidente. Elle est claire comme de l'eau de roche. Elle est telle le soleil au milieu du ciel dans une journée dans un ciel sans nuages. Il est pour vous un ennemi manifeste. Quelqu'un qui vous veut du mal. Allah dans le Coran nous a dit que le diable avait juré qu'il ne cesserait de nous égarer tant qu'il n'aura pas rempli l'enfer avec les humains et les djinns. Et Allah dans le Coran, dès le départ, n'a cessé de nous mettre en garde contre le diable, en commençant avec nos nobles parents Adam et Hawa. Alors que Adam, Allah le fait rentrer au paradis, il le met en garde contre le diable. Wa ya Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjik. Celui-là est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Et malgré cela, Adam est tombé dans le piège de Iblis et a fait ce qu'Allah lui avait interdit de faire. Et Allah lui a reproché en lui disant: Alam anhakuma an tilkuma shajara, ne vous avais-je pas interdit cet arbre-là? Wa qul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Et je vous ai dit que le diable était pour vous un ennemi manifeste. Et lorsque Allah Ta'ala a ordonné à Adam et à son épouse de descendre du ciel vers la terre, il a mis en garde encore une fois contre le diable. Ihbitu minha ba'dukum li ba'din adu. Descendez du ciel, du paradis, et sachez que vous serez des ennemis les uns des autres. Vous serez des ennemis les uns des autres. Et dans le Coran, le passage Innahu lakum aduwwun mubin, il est certes pour vous un ennemi manifeste, a été répété 7 fois. Et on l'a déjà dit de nombreuses fois, que quand Allah Ta'ala il répète une chose de nombreuses fois dans le Coran, c'est pour insister sur son importance. Il nous a mis en garde de nombreuses fois. Et d'ailleurs, il nous a aussi informé que le prendre comme allié était incohérent et irrationnel. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. Allez-vous les prendre, lui et sa descendance, comme alliés, alors qu'ils sont pour vous des ennemis? بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Quel détestable échange pour les injustes. Remplacer l'ennemi par l'allié par l'ennemi. Mets-toi juste en situation. Ton meilleur ami, celui que tu accompagnes pendant des années, celui dont tu ne te lasses pas de sa compagnie, celui à qui tu fais confiance, celui à qui tu demandes conseil, il te montre quelqu'un, il te dit: tu vois lui là, c'est quelqu'un de très dangereux, fais attention à lui, il te veut du mal et c'est ton ennemi. Il s'en cache même pas, il le dit à tout le monde. Fais attention à lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis: ah ouais, c'est vrai? Bah je vais lui serrer la main, taper dans le dos, aller boire un café avec lui. Personne de sensé ne ferait une chose pareille. Personne. Parce que c'est ton ami. Et même toi, par fierté, si tu savais que quelqu'un était l'ennemi, ton meilleur ami, tu ne l'aurais jamais approché. Et tu lui aurais manifesté de l'animosité sans même le connaître. Juste parce qu'il est l'ennemi de ton meilleur ami. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala, il te dit que le diable est ton ennemi. Et il te l'a dit et répété un nombre incalculable de fois, alors que c'est le créateur de la création, celui qui connaît mieux que quiconque toutes les créatures existantes. Et tu as tout fait, sauf ce qu'il t'a demandé de faire. Le diable te fait des promesses, et Allah te fait des promesses, et tu crois aux promesses du diable et pas à celles d'Allah. D'ailleurs, le diable s'en vantera en enfer. Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah, il vous a fait la promesse véridique, et moi je vous ai promis, mais je vous ai trahi. Fa akhlaftukum. Je vous ai trahi. Il s'en vantera en enfer pour écraser et humilier encore plus ceux qui lui ont obéi ici-bas.
إنه لكم عدو مبين. ثم قال سبحانه وتعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، أي هذا معطوف على ما قبله، ألم أعهد إليكم أن اعبدوني، أي وحدوني بالعبادة، صرفوا أنواعها كلها إلي لا إلى غيري، أن اعبدوني. وهذا يدل على أن الشرك لا يجتمع مع العبادة أبدا، لأنه فصل بينهما فلا يجتمعان أبدا. ولذلك كان الشرك محبطا لجميع الأعمال. قال سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه الأعمال كلها التي عملتها لله صارت هباء منثورا. وجاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا يجتمع التوحيد والشرك أبدا. وإن كرر المرء على لسانه كلمة التوحيد ليل نهار، ومع ذلك يصرف العبادة إلى غير العزيز الجبار، كان مشركا ولم يكن مسلما. نعم، هذا صراط مستقيم، فليس ثمة سبيل يوصل إلى الله عز وجل غير عبادته وتوحيده. فمن أراد أن يسلك هذا السبيل القويم وهذا الصراط المستقيم فليس له بد إلا أن يوحد رب العالمين في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وألا يشرك في حكمه معه أحدا. وأن اعبدوني et adorez-moi. Ça c'est la suite de cette interrogation dont le but est de faire sortir de celui à qui on s'adresse un acquiescement et une confirmation. N'ai-je pas pris votre engagement de ne pas adorer le diable et de m'adorer? Et là, Allah, il sépare les deux adorations. Celle du diable, qui, comme on l'a expliqué, regroupe absolument toutes les formes d'association, et la seule et unique adoration réelle et concrète et valable et valide, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de n'adorer que lui, de ne rien adorer en dehors de lui. Et là on comprend une chose primordiale qui est présente dans tout le Coran, c'est que le monothéisme, le fait de n'adorer qu'Allah ne peut pas se réunir avec le polythéisme, le fait d'adorer autre qu'Allah. Ce sont deux opposés qui jamais ne peuvent se réunir au même endroit. Celui qui est muwahhid, monothéiste, ne peut pas être polythéiste. Et celui qui est polythéiste ne peut pas être monothéiste. Jusqu'au jour où on pourra mettre de l'eau et du feu dans la même boîte. Ils ne peuvent pas se réunir. Ils ne peuvent pas se compléter. L'un fait disparaître l'autre. Le polythéisme annule absolument toutes les actions. Allah a dit dans le Coran, la in ashrakta, si jamais tu associes, la yahbatanna amaluk, toutes tes actions seront invalidées et annulées. Il ne te restera absolument plus rien. Tout ce que tu as fait pour Allah, dès lors que tu auras associé à Allah autre que lui, tout ce que tu avais fait pour Allah avant disparaîtra. Dans le hadith, dans la narration d'ordre divin, Allah Ta'ala dit, je suis des associés, yani de celui à qui on associe, celui qui n'a besoin d'aucun associé. Parce que les associés, lorsqu'ils s'associent, ont besoin les uns des autres. On attribue à Allah des associés alors que lui, il n'en a pas besoin, subhanahu wa ta'ala. Quiconque
accomplit une action quelconque dans laquelle il m'associe qui que ce soit d'autre, je le laisse avec son association. Je le laisse avec cet associé. Je ne veux rien de cela. Il le laisse et ne l'accepte pas. Le délaisse et l'abandonne. Comme Allah a dit, فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ. Ce qui a été fait pour leurs associés n'atteint pas Allah. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ. Et ce qu'ils font pour Allah va en même temps pour leurs associés. Allah Ta'ala n'accepte pas ce qui a été entaché par l'association. Wal-'iyadhu billah. Wa an ya'buduni. Adorez-moi. C'est la raison pour laquelle Allah Ta'ala nous a créés. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous a fait exister. Pour qu'on l'adore. Pour qu'on reconnaisse son unicité dans son entité, dans sa seigneurie, dans son droit ultime à l'adoration et dans ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits. C'est ça le tawhid. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre les livres. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé les prophètes. Et c'est pour ça que qamat suqul jannati wan nar. Et c'est pour ça que le paradis et l'enfer ont été créés. Wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Cela est un chemin droit. Car il n'y a pas d'autre chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est à travers son adoration. Tout comme il n'y a pas de chemin qui mène au paradis si ce n'est à travers son adoration. Si tu veux aller au paradis, tu dois d'abord te diriger vers Allah. Et si tu veux te diriger vers Allah, tu dois lui vouer un culte exclusif et ne rien lui associer en dehors de cela. Hada siratun mustaqim. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est l'égarement? وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خط خطا بعصا أو عود كان بيده قال هذا صراط الله وخط على يمين هذا الخط الأول وعلى شماله خطوطا مائلة وقال هذه السبل أو هذه سبل وعلى رأس كل واحدة منها شيطان يدعو إليه وقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam avait dans sa main un bâton. Et il a tracé dans le sol un trait droit et large. Et il a dit ça c'est le chemin qui mène vers Allah, le chemin d'Allah. Puis il a tracé sur le côté droit et le côté gauche de ce chemin-là d'autres traits plus petits penchés. Et il a dit ça, ce sont des sentiers, des voies. Et à la tête de chacun d'entre eux, il y a un diable qui appelle vers lui. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a une seule voie. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhiduhu. Wa an i'buduni هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ولقد أضل أي الشيطان أغوى منكم جيلا بعد جيل خلقا وجموعا وأمما لأن الجبل بمعنى الخلق ومنه قوله تبارك وتعالى والجبلة الأولين والجبلة بمعنى الخليقة. وقرأت هذه الآية بثلاث قراءات. قالوا نافع وعاصم هذه الآية كما سمعتم جبلا بكسر الجيم والباء. وقرأ أبو عمرو وابن عامر جبلا بضم الجيم وتسكين الباء. وقرأ الباقون جبلا بضم الجيم والباء. وكلها لغات مختلفة بمعنى واحد. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا وأمما وجموعا
لا يحصون كثرة أفلم تكونوا تعقلون أفلم يتبين لكم يا بني آدم ما سبق من إغواء الشيطان في آبائكم أفلم تدركوا كيف هلكوا فتأخذوا سبيلا غير سبيلهم وصدق من قال ليس العجب في من هلك كيف هلك إنما العجب في من نجا كيف نجا وقال آخر فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم وقال قبلها ألا ليتك تدري بلى سوف تعلم إلى آخر ما قال على كل حال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون Et certainement, donc Allah il est toujours dans ce discours qu'il adresse à ceux qui ont mécru parmi les êtres humains et les djinns. Il s'adresse à eux en leur rappelant l'engagement qu'ils ont pris au préalable de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal et de ne pas adorer le diable. Et il leur rappelle que le diable a certainement égaré parmi eux énormément de monde. Walaqad adalla, et certainement il a égaré le diable. Minkum, parmi vous, jibillan. Al-jibil, c'est la création. C'est un nombre important de personnes. Les générations, appelle-le comme tu veux. Et il leur dit que vous le saviez. Vous le saviez. Génération après génération, époque après époque, communauté après communauté, vous avez vu comment vos prédécesseurs ont péri. Vous avez vu comment Allah Ta'ala les a anéantis. Vous avez reçu de sa part les avertissements et les menaces, ainsi que les promesses de la part des prophètes et des messagers. Vous le saviez, et pourtant vous vous êtes entêtés et accrochés à vos pères. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous, certes, nous nous accrocherons à leurs traces. Nous ne les contredirons pas. Vous le saviez, et pourtant vous n'avez pas suivi. Afalam takunu ta'qilun. Si seulement vous raisonniez, فالعاقل ينظر إلى غيره ويتخذ منه عبرة والمجنون لا يلتفت إلى غير نفسه فيتخذه الناس عبرة كما قيل السعيد من اعتبر بغيره والشقي من اعتبر غيره به. Al-Aqil, mes frères, celui qui est doué de raison, c'est celui qui observe autour de lui, analyse les raisons qui poussent les gens à la perdition. Il en tire des leçons pour les éviter et ne pas finir comme eux. Mais le fou, le dénué de raisonnement, ne s'intéresse à rien d'autre que sa propre personne. Et aveuglément, il suit les chemins de ceux qui l'ont précédé, sans réfléchir, ni penser. Et résultat, il devient lui-même une leçon pour les autres. Le bienheureux est celui qui prend des leçons des autres. Et le malheureux est celui qui sert de leçon pour les autres. أفلم تكونوا تعقلون ثم قال سبحانه هذه جهنم التي كنتم توعدون. وهذه الآية نظيرها قوله تبارك وتعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. ونظيرها أيضا قوله تبارك وتعالى هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذه جهنم. فعندئذ فجأة يؤتى بجهنم. وقد قال الله تبارك وتعالى وجيء يومئذ بجهنم
وجاء في صحيح مسلم وعند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فإذا جيء بها كما جاء في الحديث تراهم، أو كما جاء في الآية تراهم، جهنم تراهم، ترى الناس وترى الخلق من بعيد، كما قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. والتغيظ هو الغضب الشديد، والأصل أن الغضب لا صوت له يسمع، والذي يسمع هو أثره وهو الزفير. وجاء في الخبر الذي أخرجه ابن أبي شيبة عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى أنه قال: تزفر جهنم يوم القيامة زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقع على ركبتيه يقول: يا رب نفسي نفسي. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن عمرو بن قيس أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا كعب خوفنا. فقال كعب: نعم، إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ويجاء بجهنم، فلها يومئذ 3 زفرات، فأول زفرة لا تبقى عين فيها دمع إلا سالت حتى ينسكب الدم، وأما الثانية فلا يبقى أحد إلا جثى على ركبتيه ينادي: يا رب نفسي نفسي، حتى خليله إبراهيم. وأما الثالثة فلو كان لك يا عمر عمل 70 نبيا لأشفقت حتى تعلم في أي الفريقين أنت. قال تعالى: وترى كل أمة جاثية يجث الجميع على الركب، عندئذ تضع كل مرضعة عما أرضعت، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، عندئذ يشيب الولدان، وترى الإنسان كأنه سكران. فرأى الناس النار، والله تعالى يقول: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا أنهم مواقعوها، وعندئذ يقال لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وعندئذ كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج من النار يوم القيامة عنق لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان تنطق به، تقول: وكلت ب3: بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلتوي عليهم. وفي رواية أخرى عن كعب رحمه الله تعالى أنه قال: فتلتقطهم كما يلتقط الطائر الحب، وعندئذ يلقون في النار. قال تعالى:
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. Puis Allah Ta'ala dit هذه جهنم. هذه, mes frères, c'est un pronom démonstratif qui indique une chose proche. Voici l'enfer. Et donc là, l'enfer sera amené. Et Allah, dans le Coran, nous informe de cela quand il dit وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Et on viendra ce jour-là avec l'enfer. Et le prophète alayhi salatu wassalam a précisé cela dans un hadith lorsqu'il a dit on amènera l'enfer le jour de la résurrection tiré par 70 000 brides. Et chaque bride sera tirée par 70 000 anges. Dans le Coran, on a d'autres versets qui nous informent qu'on présentera l'enfer le jour de la résurrection aux gens. On l'amènera, on le montrera. Hadihi jahannam. Voici l'enfer, voici le feu. Et le feu les verra. Car le prophète nous a informé, alayhi salatu wassalam, que le feu a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et une langue pour s'exprimer. Lorsque l'enfer les verra de loin, ils l'entendront vociférer et hurler. At-taghayyuz, c'est une colère immense que l'on a en soi-même. Et elle ne fait pas de bruit. Mais il nous dit que le zafir, le cri qu'ils entendront de l'enfer, sera provoqué par la colère et la fureur qu'elle aura à l'égard de ceux qui n'ont pas obéi à leur Créateur. Et l'enfer s'adressera aux gens. Il dira, on m'a chargé de m'occuper personnellement de 3 types de personnes. Les tyrans orgueilleux et ceux qui ont adoré avec Allah d'autres divinités et ceux qui ont représenté les âmes douées, les créatures douées d'âme. Aïcha nous dit, puis l'enfer s'approchera des gens et poussera, donc je dis, poussera un cri. Lorsque l'enfer poussera un cri, tout le monde tombera à genoux. Absolument tout le monde tombera à genoux. Comme Allah dit dans le verset وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Tu verras toutes les communautés agenouillées. Ka'bi nous dit, rahimahullah, que l'enfer poussera un cri tellement effrayant et terrorisant qu'il n'y a pas un ange rapproché ou un prophète envoyé sans qu'il ne tombe à genoux. Il dira, Ya Allah, mon âme, mon âme. Il a été rapporté que Omar radiallahu anhu, dans son assise, il a demandé à Ka'b, fais-nous peur. Ils sont où, mes frères, les gens qui nous font peur aujourd'hui? Ils sont où? On a été voir Al-Hassan, rahimahullah ta'ala, on lui a dit, il y a des gens qui nous font tellement peur qu'on a peur de ne pas être sauvés le jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur a dit que vous restiez avec des gens qui vous font peur jusqu'à ce que vous soyez en sécurité. Et mieux que de rester avec des gens qui vous laissent en sécurité jusqu'au jour où vous aurez peur. Ka'b il a dit, Omar il a dit à Ka'b, fais-nous peur. Ka'b il a dit, d'accord. Le jour de la résurrection, quand Allah réunira toute la création sur une terre plate, qui permettra à tout le monde de voir tout le monde, et leur fera entendre celui qui les appellera, l'enfer sera amené et poussera 3 cris. Lorsqu'il poussera le premier, il n'y a pas un œil dans lequel il y a des larmes, sans qu'il ne laisse couler toutes ces larmes. Et quand il n'y aura plus de larmes, alors c'est du sang qui coulera. Et lorsqu'il criera la seconde fois, il n'y a pas une créature présente à ce moment-là, sans qu'elle ne tombe à genoux. Même Ibrahim, le Khalil d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils crieront tous, Ya Allah, moi d'abord, moi d'abord. Et lorsque l'enfer poussera son 3e cri, Ka'b regarde Omar et lui dit, même toi, ya Omar, si tu venais ce jour-là avec les bonnes actions de 70 prophètes, tu aurais peur, tant que tu ne sauras pas dans lequel des 2 groupes tu te trouveras. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Puis, l'enfer, lorsqu'il adressera ses menaces
s'abattra sur la création et les entourera. Et il se mettra à prendre les gens qui sont destinés à l'enfer, à l'image de l'oiseau qui picore des graines au milieu des pierres, sans aucune difficulté. Les gens, quand ils verront l'enfer, eux aussi auront une réaction. Et les criminels verront le feu. Ils seront alors persuadés à ce moment-là qu'ils y finiront. Et après cela, Allah y sauvera les pieux. Ensuite, nous sauverons ceux qui ont été pieux et nous y laisserons les injustes pour l'éternité. Quand l'enfer commencera à ramasser dans les gens rassemblés ceux qui sont destinés à l'enfer, Allah il dit dans le verset لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. Si ceux qui ont mécru savaient, lorsque le feu s'abattra sur leur visage et sur leur dos et qu'ils ne pourront pas le repousser, فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون, et ils ne seront pas secourus. بل تأتيهم بغتة, au contraire, il viendra à eux subitement, soudainement, par surprise. فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون, et on ne leur accordera aucun délai. اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا واباءنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا من النار. اللهم لا تجعل للنار علينا سلطانا ولا سبيلا. اللهم إنا خلق من خلقك ضعفاء لا نقوى على النار. اللهم حرم أجسادنا على النار وبشرتنا على النار. اللهم لا تجعلنا للنار وقودا ولا طعاما يا رب العالمين. واجعلنا من أهل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.